Hello everybody. Once again I am here with you for this another part which is to be again related with our new session. And in previous session we have seen what is the undamped vibration and damped vibrations relationship is to be there. What is exactly the general solution and what is exactly the wavelength angular velocity as far as the whatever be the frequency at that stages. And using that case, now we are looking for the same damped SHM in an electrical circuit. Now whatever be the damped vibrations relationship we have seen, now we are doing one part as an experimental way, that is damped simple harmonic motion in an electrical circuit. Now the similar vibrational damped vibrations, as far as we have taken into account as a one electrical circuit, how it going to be matches and what exactly the relationship we will find, that we will see in this session. Now damped simple harmonic motion in an electrical circuit. Now to get this case or damped vibrations relationship, we have to take into account few considerations clearly, and that is somehow, as far as in the case of an electrical circuit, the whatever be the force equation we have seen in the our damped vibration, that can be replaced by the voltage equation. That is very much important, that whatever the relation we will find, that will be the force equation will be similar to the, or that will be equivalent to your voltage equation in this case when we are finding for an electrical circuit for the damped simple harmonic motion. Now simple harmonic motion word, that is to be no doubt, it is repeated and periodic motion, and that's what the SHM is to be there. As far as the damped vibrations are to be there, that is going to be matching equivalent with the an electrical circuit. That is quite interesting. And what exactly the our electrical circuit contains, it consists of whatever be the your condenser, that is C, inductance, that is L, and the resistance R. LCR is circuit, we can say. Now in this case again, when we are using this circuitry, no doubt in the next clip we will see what exactly the electrical circuit is to be there, and in which the condenser is going to be charged and discharged. Now Morse key is to be used for charging and discharging. Wherever the we are pressing the Morse key, this condenser will get charged, and wherever we are releasing the our Morse key, then the condenser will discharge. Now charging and discharging is done with this Morse key or simple tab type of the key, that is invented by the Morse scientists, and that's why it is called as a Morse key is to be there. And while discharging this condenser is going to be discharged through the your resistance and the inductance L is to be there. So if you look at this circuitry, how it looks like to be as an electrical circuit is to be there, it is looks like this. Now in this case, if you look at this Morse key and everything circuit diagram is to be there, here the T tab is to be, this is what the Morse key is to be there. When I am releasing or the pressing, that makes the difference in this case. Now this is released, and if I want to charge, the condenser is going to be charged with this tab T. When I am pressing this T as an downward here, then this will get connected and the tab will be like this, means this circuit will be closed and this circuit will be open. आता ह्या केसमध्ये wherever the case will be, or when I am pressing this Morse key, the tab will be or the circuit will be like this. In that case, this battery, that is positive and the negative, is directly going to be connected to this condenser. And if you look at this part, the positive or the is given to this condenser plate positive, and this negative is given to the another plate of this condenser. Now in this way, the condenser is going to be charged with this tab T, or the Morse key is going to be pressed, and in that case the condenser will get charged, and with the charge is nothing but to be Q in this next flip up. So you will see how much amount of the charge is going to be there. Now this is going to be charging, and when I am releasing this Morse key, what happens, this will be the new relation. And in this case, when I am releasing this,
the tab will be, or the particularly key will be like this. In this case, what is going to be happening, this charging part or battery is disclosed, disconnected in a simple case we can say, and that time what is going to be there, the condenser is going to be discharging. Now condenser is going to be discharging through which, the condenser is going to be discharging through this resistance R, and the inductance L is to be there. So this is what the charging and the discharging is to be done in this case, as far as the electrical circuit and electrical circuit is taken into account. So this is what the simple case. Now we are going to equivalent the we are going to finding the whatever be the force equation, equating with the your voltage equation, whatever be the voltage drop across in this circuit, it is to be there, that we will find in this circuit what exactly the voltage equation is going to be equating with the force equation. Now let's see what happens for the charging and the discharging. No doubt I already told you that while the condenser is going to be charging, at that stage the amount of charge is during the charging, the amount is going to be, the condenser is going to be charged by the q amount of charge is to be there. Now while the discharging, now wherever the condenser is going to be discharged, or wherever the as far as the charge on the condenser is nothing but to be given with the q amount, and the current flowing in that case is nothing but to be I, that is indication for the current I, and the rate of fall of current is nothing but to be di by dt. So what exactly this di by dt, that means what amount of the releasing of that particular Morse key is to be there, according to that the current will fall, and in that case the current fall is nothing but to be given with the time instant. What amount of time is to be there for the discharging, or the rate of fall of current is to be there, it is to be di by dt. म्हणजे I जो आहे करंट फ्लोचा रेट आहे, आणि जर समजा जितक्या वेळ मी चार्ज करतोय त्यावेळेस मी मोर्स कीला प्रेस करायलो त्यावेळेस कंडेन्सर चार्ज व्हायला, आणि तो चार्ज झालेला, फुल्ली चार्ज झालेला कंडेन्सरचे अमाऊंट किती, ते चार्ज कधी किती अमाऊंटने होणार आहे, क्यू अमाऊंटने चार्ज होणार आहे. आणि जेव्हा रिलीज करायलो मोर्स की त्यावेळेस डिस्चार्जिंग स्टार्ट होणार आहे, आणि डिस्चार्जिंग होत असताना त्याच्यामध्ये करंट फ्लो जो काय आहे तो कशाने इंडिकेट केलेला आहे, आयने इंडिकेट केलेला आहे. आणि आता रेट ऑफ फॉल ऑफ करंट म्हणजे ज्याच्यामध्ये करंट फ्लो जितक्या वेळ मी आता रिलीज केलेली आहे त्यानुसार त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, रेट ऑफ फॉल ऑफ करंट होणार आहे. म्हणजे जितका टाइम, मग ते रिलेटेड आहे, करंट फ्लो इज रिलेटेड विथ द टाइम, मग करंट फ्लो फॉल डाऊन होणार आहे, that is what the di by dt. That's why rate of fall of current is nothing but to be given with di by dt. आता हे टोटल रिलेशनशिप जर बघताल तर जेवढा अमाऊंट ऑफ चार्ज होणार आहे आणि तेवढाच अमाऊंट ऑफ तो कंडेन्सर डिस्चार्ज होणार आहे. मग हे टोटल इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टंट, जितका चार्ज होणार आहे तेवढाच डिस्चार्ज होणार आहे. मग बोथ द केस आर गोइंग टू बी इक्वल, जितक्या अमाऊंटने तो चार्ज होणार तेवढाच अमाऊंट तो डिस्चार्ज होणार आहे. जशी प्रेस केली तेवढा अमाऊंट ऑफ चार्ज होईल जेवढी कॅपॅसिटी कंडेन्सरची आहे, आणि रिलीज केल्यानंतर जेवढा चार्ज झाला होता तेवढा कंप्लीट डिस्चार्ज होणार आहे, झिरो होणार आहे. सो इन दॅट केस इट इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टंट, जेवढा चार्ज होणार तेवढाच डिस्चार्ज होणार. दॅट्स वाय बोथ द केस आर गोइंग टू बी द इक्विव्हॅलंट, ऑर द केस इज गोइंग टू बी सेड इन दिस केस इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टंट. मग ह्या केसमध्ये द कॉन्स्टंट इन दिस केस आपण काय म्हणू शकतो, इट इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ q by c, that is charge upon the condenser, plus r into I, that is resistance into current, plus L into di by dt is equal to 0. आता ह्या सगळ्या केसमध्ये दिस इज व्हॉट द व्होल्टेज रिलेशनशिप इज टू बी गिवन. आता q by c charges upon condenser, it is to be related with what amount of voltage is to be there. Resistance into V is equal to IR, that is voltage is always, this is Ohm's law, V is equal to IR or RI, that is resistance into current, म्हणजे इथं पुन्हा व्होल्टेज आलं. अगेन L into di by dt, इंडक्टन्स इंटू रेट ऑफ फॉल ऑफ करंट, ज्या प्रमाणात तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होणार आहे थ्रू द इंडक्टन्स, इट इज नथिंग बट टू बी अगेन L into di by dt, it is nothing but to be again the voltage. So this is what the total voltage as good as equal to the constant value is nothing but to be 0. पण ह्या केसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे I, that is to be as an current rate of flow of current flowing is nothing but to be I, and that is again related with the quantity, that is I is nothing but to be given with dq by dt. म्हणजे I करंट फ्लो हा डिपेंडंट काय, किती अमाऊंट ऑफ टाइम तुम्ही चार्जिंग किंवा डिस्चार्जिंग केलेले त्यावर हा रेट ऑफ करंट फ्लो डिपेंड करणार आहे. म्हणजेच डी क्यू, जितक्या अमाऊंट ऑफ मी प्रेस करायलो
तेवढ्या प्रमाणात तो चार्ज होणार आहे. जेवढ्या टाईमपर्यंत मी प्रेस करणार आहे मोर्स कीला तेवढ्या प्रमाणात चार्जिंग होणार आहे. त्यानुसार रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट राहणार आहे. म्हणूनच द करंट फ्लो त्यानुसार राहणार आहे. म्हणून डी क्यू बाय डी टी कोण आहे? द डी क्यू बाय डी टी इज नथिंग बट टू बी आय ॲज एन करंट फ्लो आहे. त्यानुसार हे आय जर समजा डी क्यू बाय डी टी जितक्या टाईमपर्यंत मी यूज करायला त्याच्यानुसार चार्जिंग होणार, तेवढाच अमाऊंट ऑफ तो डिस्चार्जिंग होणार. म्हणजे दॅट इज व्हॉट द करंट फ्लो इज टू बी देअर. पण डी आय बाय डी टी मग काय? इट इज नथिंग बट टू बी डी डी टी ऑफ क्यू डी डी टी ऑफ आय, दॅट इज व्हॉट द डी डी टी ऑफ डी क्यू बाय डी टी इज टू बी देअर. मग त्यामुळे हे काय व्हायला डबल डिफरन्शिएशन. सो डी आय बाय डी टी इज नथिंग बट टू बी इट इज गिवन विथ डी टू q by dt square is to be there. So this is what the di by dt is to be there. That is di by dt is nothing but to be d dt of dq by dt, and that's why it is becoming to be as an d2q by dt square is to be there. So this is what the new relationship found for this voltage relationship in that form of a force is to be there. आता हेच जर समजा रिलेशनशिप मी आता हे I आणि डी आय बाय डी टीच्या व्हॅल्यू जर ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्या तर क्यू बाय सी हे रिलेशन कसं होणार आहे? क्यू बाय सी प्लस या ठिकाणी बघा क्यू बाय सी ॲज इट इज टू बी ॲज एन हे क्यू बाय सी हा तसंच राहणार आर इंटू आय. आर इंटू आय म्हणजे काय? आर इंटू डी क्यू बाय डी टी प्लस यल इंटू डी आय बाय डी टी म्हणजे काय? यल इंटू डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम टू बी ॲज अ न्यू रिलेशन. मग ह्याच्यावरून हे नवीन रिलेशन जे काही बनणार आहे ते नवीन रिलेशन मी कशा पद्धतीने लिहितो? रिअरेंज करतो थोडंसं, आणि आधी स्क्वेअरचा पार्ट जो आहे तो आधी लिहितो आणि नंतर स्मॉल अमाऊंट, दॅट इज टू बी द केस. मग यल इंटू डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वेअर प्लस आर इंटू डी क्यू बाय डी टी अँड प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0. तेच इक्वेशन आहे, फक्त रिशफल केलं आहे आणि पहिले स्क्वेअर लिहिल्यानंतर स्मॉल डी क्यू बाय डी टी आणि नंतर उरलेली अमाऊंट क्यू बाय सी. आता ह्याला रिशफल करून जर समजा मी ह्या थ्रू आउट इक्वेशनला एलनी डिवाइड केलं, दिस इज बाय एल, दिस इज बाय एल, दिस इज बाय एल अँड दिस इज बाय एल, सगळ्या थ्रू आउट इक्वेशनला मी समजा एलनी डिवाइड केलं तर काय होणार आहे? दिस इज एल बाय एल, एक येईल तिथं, म्हणून डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वेअर इथं उरेल हा पार्ट. त्याच्यानंतर आर बाय एल, हे आर बाय एल आलं, डी क्यू इंटू डी क्यू बाय डी टी आणि क्यू बाय सी आहे त्याला बाय एल म्हणजे क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0 बाय एल म्हणजेच 0. 0ला कितीने डिवाइड करा? व्हॅल्यू विल बी फायनली 0. आता ह्या केसमध्ये हे जे नवीन रिलेशन मला मिळालं हे फायनल इक्वेशन काय आहे? मग इट इज नथिंग बट टू बी डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वेअर प्लस आर बाय एल into dq by dt plus q by lc is equal to 0. This is what the equation number 1. As far as this relationship I am equating with the general equation for the damped simple harmonic motion, and that is nothing but to be, it is supposed to be as an 2b equal to, and q by lc च्या ऐवजी इथं 1 by lc जर समजा मी म्हणलं it is k square, then it will be given me the new relation d2q by dt square plus 2b dq by dt plus k square q is equal to 0. If you look at the previous session of the damped vibration relation, you will find the same relationship as far as this relationship is going to be concerned. Only instead of q there will be y. म्हणजे त्यावेळेस आपण जेव्हा डॅम्प्ड व्हायब्रेशन मध्ये जनरल डिफरन्शियल इक्वेशन जे काय आपण बघितलेलं आहे त्यामध्ये आपण बघा लिहिलेलं आहे डी टू वाय बाय डी टी स्क्वेअर प्लस 2b इंटू डी वाय बाय डी टी प्लस के स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू 0. इफ यू हॅव सीन द प्रिव्हियस सेशन्स इक्वेशन ऑर व्हॉट एव्हर बी व्हिडिओ, यू विल फाइंड दिस रिलेशनशिप. फक्त इथं क्यू म्हणजे काय आलं? चार्ज आला, तिथं डिस्प्लेसमेंट वाय दॅट इज गोइंग टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट द न्यू रिलेशन यू विल फाइंड. आणि आता जर समजा ह्याचं जर जनरल सोल्युशन आपण तिथं पण बघितलं होतं तर दॅट जनरल सोल्युशन फॉर दिस इक्वेशन नंबर वॉट एव्हर बी दिस इक्वेशन वी हॅव, त्याचं जर समजा जनरल सोल्युशन आपण बघितलं तर जनरल सोल्युशन इज नथिंग बट टू बी क्यू इज इक्वल टू गिवन विथ द ए इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इंटू टी प्लस बी कॅपिटल बी exponential of minus b minus under root of b square minus k square into t is to be there. This is what the general solution is given with the equation number 2.
आणि आता ह्या केसमध्ये हे जनरल सोल्युशन आपण आधीच्या डॅम्प्ड व्हायब्रेशनच्या रिलेशनशिपमध्ये पण बघितलेलं आहे. आता ह्या केसमध्ये जर समजा व्हेन द टाइम टी म्हणजे ऑसोलेशनच दिलं नाही प्रायमरी स्टेजला, त्यावेळेस टाइम 0, ऑसोलेशन दिल्यानंतर जेव्हा मी डिस्प्लेसमेंट देणार त्या सिम्पल पेंडुलमला, तेव्हा टाइम स्टार्ट होईल आणि तेव्हा सिम्पल हार्मोनिक मोशन ॲक्च्युली काउंटिंगला स्टार्ट होईल. पण ज्यावेळेस मी टाइमच 0 म्हणजे सुरुवातच केलं नाही, त्यावेळेस ऑसोलेशनच नाही आहेत. सो दॅट बिगिनिंग स्टेज ऑर इनिशियल स्टेज आपण काय म्हणतो, टी इज गोइंग टू बी 0. मग ह्या केसमध्ये जेव्हा टी इज गोइंग टू बी 0, चार्जिंग म्हणजे मी जर समजा कंडेन्सर चार्जेस केलं नाही, मोर्स्की स्पेस केलं नाही, तर इनिशियल स्टेजला त्याच्यामध्ये किती चार्ज असणार आहे, 0. मग त्याच केसला मग मी काय म्हणणार आहे, क्यू इज इक्वल टू Q0 व्हेन टी इज गोइंग टू बी 0. इनिशियल स्टेजला, प्रायमरी स्टेजला जेव्हा की मी चार्ज म्हणजे सुरुवातच केलं नाही, दॅट विल बी द इनिशियल पॉईंट इज क्यू इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ Q0. आता ह्याच केसमध्ये जर ह्या रिलेशनशिप जनरल इक्वेशन जे आपलं आलेलं आहे त्याच्यामध्ये टीची जर व्हॅल्यू 0 ठेवली तर काय होते बघा, हा जर टी 0 झाला या ठिकाणी, हा ठिकाणी 0, तर 0 इंटू दिस पार्ट म्हणजे एक्सपोनेन्शियल ऑफ 0 येईल आणि एक्सपोनेन्शियल ऑफ 0 ची व्हॅल्यू किती असते, दॅट इज गोइंग टू बी 1. एनिथिंग x रेस टू 0 मीन्स 1. मग तसं e रेस टू 0 दॅट विल गिव्ह मी मॅथमॅटिकली ॲज 1 व्हॅल्यू. मग या ठिकाणी जी काय व्हॅल्यू होईल इथं रिमेनिंग काय होईल, ए रिमेन राहील, प्लस कॅपिटल बी इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ, इथं पण टी इंटू ही व्हॅल्यू आहे म्हणजे हे सुद्धा 0 होणार, म्हणजे ई ऑफ 0 दॅट इज एक्सपोनेन्शियल ऑफ 0 दॅट विल गिव्ह मी 1. म्हणजेच इथं काय उरणार आहे फक्त कॅपिटल बी. पण आता क्यूला काय म्हणलंय, व्हेन टी इज इक्वल टू 0 क्यू विल बिकम टू बी ॲज एन Q0. मग Q0 इज इक्वल टू मी काय लिहू शकतो, ए प्लस बी, कॅपिटल बी इज टू बी देअर. आणि म्हणून मला जे थर्ड इक्वेशन इथं जे इथं जे इक्वेशन लिहिलेलं आहे, ए प्लस बी इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू Q0 when the t is becoming to be 0. इनिशियल स्टेजला ज्यावेळेस t 0 आहे त्यावेळेस चार्ज हा किती आहे, a प्लस बी इज गोइंग टू बी Q0 इज टू बी देअर. आता ह्या केसमध्ये ह्याच रिलेशनशिपला जर समजा मी थोडंसं डिफरन्शिएट केलं, ह्या इक्वेशन नंबर 2ला जर समजा डिफरन्शिएट केलं, या इक्वेशन 2ला जर समजा मी डिफरन्शिएट केलं, तर फक्त काय होणार आहे, ह्याचा एक्सपोनेन्शियल पार्ट जो आहे तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करायला, ते एक महत्त्वाचं. डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी. मग टीचा जो मल्टिप्लायर आहे, टीचा मल्टिप्लायर कोण आहे, या ठिकाणी ए इंटू जो एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर, हे इथं टी आहे. तसंच प्लस कॅपिटल बी इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इंटू टी इज टू बी देअर. मग विथ रिस्पेक्ट टू टी ज्या वेळेस म्हणालो, एक्सपोनेन्शियल पार्ट जो असतो तो खाली येत असतो, इथं सुद्धा एक्सपोनेन्शियल पार्ट तो खाली येईल जेव्हा मी डिफरन्शिएट करायला. आणि हे काय होईल, डी क्यू बाय डी टी. मग डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू ए इंटू हा एक्सपोनेन्शियल जो पार्ट आहे मायनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर, खाली याला बघा, एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इंटू टी ॲज इट इज, प्लस पुन्हा इथं जे डिफरन्शिएशन आहे त्यावेळेस ह्याचा जो एक्सपोनेन्शियल पार्ट आहे मायनस बी मायनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर खाली येईल, म्हणजे कॅपिटल बी इंटू मायनस बी मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर, एक्सपोनेन्शियलचा पार्ट ॲज इट इज तसंच राहणार. दिस इज व्हॉट द डी क्यू बाय डी टी इज टू बी देअर, डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द t is to be there. So this is what the new value found for the dq by dt is to be there. Now moving forward in this case, whatever be the differential equation is going to differential equation for this general solution is we have found, that is somehow it is given in this relationship is to be there. आता या केसमध्ये व्हेन टी इज इक्वल टू हे जनरल रिलेशनशिप जे आपल्याला फाइंड आउट झालं. आता ह्याच केसमध्ये व्हेन टी इज गोइंग टू बी 0, ज्यावेळेस आपण म्हणलं की टी इनिशियल स्टेजला टी इज बिकमिंग टू बी 0, डी क्यू बाय डी टी, नो डाऊट डिस्चार्जिंग सुद्धा जर चार्जेस केलेला नसेल तो कंडेन्सर, तर डिस्चार्जिंग सुद्धा काय राहणार आहे, डिस्चार्जिंग रेट सुद्धा 0च राहणार आहे. चार्जेस नाही तर डिस्चार्ज कुठून रेट काय होणार, तो सुद्धा 0 होणार. आडात नाही तर पोरात कुठून येणार, दॅट सेम थिंग इज टू बी देअर. मग इनिशियली जर टाइमच ॲज ए बिगिनिंग स्टेजला टी इज 0 असेल तर डी क्यू बाय डी टी विल बी ऑल्सो टू बी 0. मग ह्या केसमध्ये हा डी क्यू बाय डी टी जर सपोज टू बी लेफ्ट हँड साईड 0 झाला. पण ह्या केसमध्ये जर समजा बघताल की जर समजा टी ह्या ठिकाणी 0 घेतला तर एक्सपोनेन्शियल ऑफ 0 हा 0 होईल. उरलेला पार्ट काय मग ए इंटू कॅपिटल ए इंटू मायनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर हे उरलं, प्लस या ठिकाणी प्लस पुन्हा इथं एक्सपोनेन्शियल ऑफ इंटू टी आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू 0 होईल, एक्सपोनेन्शियल ऑफ 0 दॅट विल बिकम 1. मग उरलेला पार्ट काय प्लस बी इंटू मायनस ऑफ बी स्मॉल बी मायनस अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इज टू बी देअर. म्हणजे या ठिकाणी 0 इज इक्वल टू काय आलं आहे,
A capital A into minus B plus under root of small b square minus k square plus capital B into minus small b minus under root of small b square minus k square is equal to 0. So this is what the new value for the t is going to be 0. No doubt. आता जर समजा मी पुन्हा ह्याला आणखीन थोडंसं सिम्प्लिफाय करायचं म्हणतोय तर इथं बघा मायनस बी इथं पण आहे मायनस बी इथं पण आहे म्हणजे दोन्ही ह्याला ए इंटू कॅपिटल ए इंटू मायनस बी इथं येणार आहे प्लस कॅपिटल बी इंटू मायनस बी येणार आहे आणि मायनस बी जर मी कॉमन काढलं तर उरणार कोण आहे ए प्लस बी म्हणून मायनस बी इंटू ए प्लस बी मला लिहिता येते कॉमन काढलं मायनस ए प्लस बी तसंच एनी मला ह्याला पण मल्टिप्लाय करायचं आहे ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर आणि इथं बीनी पण ह्याला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार आहे मायनस ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर मग इथं पण कोण कॉमन आहे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर कॉमन आहे मग हे जर समजा कॉमन काढला तर उरणार कोण आहे ह्या ठिकाणी ह्याला इथं मायनसमुळे ही बी जो आहे तो मायनस होणार आहे म्हणून इथं काय होणार आहे जी व्हॅल्यू उरणार आहे ती व्हॅल्यू उरलेली कशी येणार आहे प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर कॉमन काढला आणि रिमेनिंग व्हॅल्यू काय होणार आहे ए minus of b is to be there and is equal to 0 because t is going to be the dq by dt is also going to be 0. मग या केसमध्ये आता कॉमन पार्ट निघालेला हा अशा पद्धतीने हे रिअरेंज झालं इक्वेशन. आता पण ए प्लस बी म्हणजे काय लिहिलेलं आहे आपण अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 बघा प्रिव्हियसमध्ये ए प्लस बी आपण काहीतरी लिहिलेलं आहे. सो व्हॉट काय लिहिलेलं आहे ते आधी बघूयात इक्वेशन 3 मध्ये. सो इन दिस केस या केसमध्ये जे काही पर्टिक्युलरली इक्वेशन 3 आपल्याजवळ आहे त्या केसमध्ये सॉरी दिस इज व्हॉट द इक्वेशन 3 इज टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यू झिरो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आता ह्याच पार्टवरून म्हणजे ह्याचाच उपयोग करून युजिंग दिस रिलेशनशिप मला जे काही इथं लिहिता येते सो या इक्वेशनमध्ये ए प्लस बीच्या बद्दल मला काय लिहिता येते सॉरी हिअर इन दिस केस आय कॅन राईट फॉर दिस रिलेशनशिप दॅट इज ए प्लस बीच्या ऐवजी मी काय लिहू शकतो इथं हा जो ए प्लस बी आहे त्याच्याऐवजी काय लिहू शकतो मी क्यू झिरो. म्हणून इथं बघा नेक्स्ट इक्वेशनमध्ये काय आले मायनस बी हॅज ॲज इट इज आणि ए प्लस बीच्या ऐवजी क्यू झिरो. सिमिलरली आता हे ॲज इट इज हा पार्ट तसंच राहणार प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इंटू ए मायनस बी इज इक्वल टू 0. याच्यावरून आता जर समजा हा मायनस बी क्यू झिरो राईट साईडला गेला तर काय होणार आहे प्लस होणार आहे तो इथं प्लस झाला बघा. आता ह्या केसमध्ये हा राईट साईडला गेला तर प्लस होतो मग इथं काय उरलं बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इंटू ए मायनस बी इज इक्वल टू काय येणार आहे बी स्मॉल बी इंटू क्यू झिरो. पण याच्यावरून आता जर समजा मला ए मायनस बी याला मल्टिप्लायमध्ये कोण आहे अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर हे याला इंटू आहे पण ए मायनस बी जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर इज इक्वल टू मला काय लिहिता येते बी इंटू क्यू झिरो डिवायडेड बाय हा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इकडं डिवायडेड बाय जाईल इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये. मग मला ए मायनस बीची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे ए मायनस बी इज इक्वल टू स्मॉल बी क्यू झिरो डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इज टू बी देअर. दिस इज व्हॉट द इक्वेशन नंबर 4 इज टू बी देअर. So now this is quite interesting that we have the two relationships. One is a minus b and one is a plus b. Now using this equation number 3 and the 4, what we have the new relationships that we will see. Now आता ह्या केसमध्ये जर समजा इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 चा जर यूज करून मी दोघांची एकदा बेरीज करतो आणि एकदा वजाबाकी करतो तर मला काय नवीन रिलेशनशिप मिळते बघा. आता इक्वेशन नंबर 3 आपल्याला माहिती ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यू झिरो आणि दुसरं आत्ताच इक्वेशन आलेलं ए मायनस बी इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू बी क्यू झिरो डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इज टू बी देअर. दिस इज इक्वेशन 3 अँड द इक्वेशन नंबर 4 इज टू बी देअर. नाव आता ह्या जर समजा दोन्ही इक्वेशनची मी जर ॲडिशन केली नाव ॲडिंग दिस इक्वेशन 3 अँड द 4 आता ह्या दोघांची जर ॲडिशन केली तर इथं काय होणार आहे लेफ्ट हँड साईड ए प्लस बी आहे आणि ह्या लेफ्ट हँड साईडला ए मायनस बी आहे. मग ह्या दोघांची जर ॲडिशन केली तर हा बी प्लस आणि हा बी मायनस हा कॅन्सल होईल या दोघांची बेरीज 0 होईल पण ए प्लस ए काय होणार आहे 2a म्हणून लेफ्ट हँड साईडला काय आलं 2a आलं. आता राईट हँड साईडला काय काय आहे राईट हँड साईडला क्यू झिरो आहे इथं इक्वेशन 3 मध्ये. मग क्यू झिरो प्लस काय येणार आहे इकडच्या राईट हँड साईडला इंटू सॉरी प्लस बी इंटू क्यू झिरो अपॉन काय येणार आहे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर हे म्हणजे ह्या दोघांची बेरीज जर झाली तर दिट विल बी देअर.
पण आता ह्या दोन्ही केसमध्ये काय Q0 कॉमन आहे, मग Q0 कॉमन जर काढला बाहेर तर उरणार कोण आहे इथं 1 प्लस बी इन अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर. सो दिस इज व्हॉट द 2a इज टू बी देअर. मग याच्यावरून मला 2a जर मिळाला तर याच्यावरून a ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येते. सिम्पली a इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ Q0 बाय इथं Q0 बाय 2 इंटू 1 प्लस स्मॉल b डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल b स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इज टू बी देअर. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 इज टू बी देअर. हे इक्वेशन नंबर 5 a ची व्हॅल्यू इथे मिळाली. आता 3 आणि 4 यांची ॲडिशन करून मला a ची व्हॅल्यू मिळाली. आता जर समजा सबस्ट्रॅक्शन जर मी केलं a आणि b चं, म्हणजे 4 जर समजा इक्वेशन नंबर 4 3 मधून जर मायनस केलं, म्हणजे सबस्ट्रॅक्टिंग द इक्वेशन 4 फ्रॉम द 3, म्हणजे वजाबाकी केली, a प्लस b इज इक्वल टू Q0 मायनस a मायनस b इज इक्वल टू b Q0. हे जे 3 आणि 4 इक्वेशन आहेत या दोघांची जर वजाबाकी केली तर इथं काय होणार आहे बघा, a प्लस b मायनस a आणि हे मायनस मायनस काय होणार आहे प्लस होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी एक a प्लस आहे आणि एक a मायनस आहे. मग हा a आणि हा a मायनस a या दोघांची बेरीज 0 होईल. पण उरलं काय इथं b प्लस b, म्हणजे इथं काय होणार आहे 2b होणार आहे लेफ्ट हँड साईड. पण राईट हँड साईडला बघा q मायनस काय होणार आहे, सॉरी Q0 मायनस काय होणार आहे Q0 मायनस b इंटू Q0 डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर. आता ह्या केसमध्ये पुन्हा Q0 जर कॉमन काढला तर उरणार कोण आहे 1 मायनस इथं b स्मॉल b अंडर रूट ऑफ स्मॉल b डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इज टू बी देअर. सो अगेन रिअरेंजिंग, आता इथं मग 2b इज इक्वल टू ही राईट हँड साईडला क्वांटिटी आली, यावरून मी कॅपिटल बी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो व्हॉट इज कॅपिटल बी इज इक्वल टू देन, कॅपिटल बी इज इक्वल टू Q0 डिवायडेड बाय 2 into 1 minus small b divided by under root of b square minus k square is to be there. This is equation number 6 is to be there. So why we are doing this addition and subtraction for the equation number 3 and the 4? To get the values of a and b. Simply आपल्याला काय माहित करायचंय, a आणि b च्या कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज आपल्याला काढायच्या होत्या, म्हणून आपण ही ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन केलं. आता त्यावरून मला b ची व्हॅल्यू पण मिळाली आणि a ची पण व्हॅल्यू मिळाली. आता ह्या दोन्हीचा वापर करून जर समजा हे जर पार्ट मी इक्वेशन 2 मध्ये ह्याच्या जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या, जनरल इक्वेशन जे आपलं आलं होतं सर, जर समजा तुम्ही बघताल इक्वेशन 2 बघा, आता हे इक्वेशन 1 आणि हे इक्वेशन 2 बघा. इक्वेशन 2 मध्ये बघा केअरफुली, या ठिकाणी बघा Q इज इक्वल टू काय आलेलं इथं बघा, Q इज इक्वल टू आपल्याजवळ जनरल सोल्युशन काय म्हणलेलं आपण, Q इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी प्लस सो अँड सो. हे इक्वेशन 2, याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू पुटअप केली आणि b ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट जे आहेत त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली. आता ती जर ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केली तर मला काय मिळते बघा, तर मला मिळणारी क्वांटिटी जी आहे ती ॲज इट इज, फक्त a आणि b ची व्हॅल्यू तिथं पुटअप करा. a आणि b ची व्हॅल्यू आपण जी आता कॅल्क्युलेट केलेली आहे ती जर पुटअप केली, सो सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ a अँड b इन इक्वेशन नंबर 2, सिम्पली काय होणार आहे त्याच्या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू जी आपल्याला मिळालेली आहे ती जर इथं टाकली तर Q0 बाय 2 इंटू 1 प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर एक्सपोनेन्शियल ऑफ ॲज इट इज मायनस b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इंटू t. सिमिलरली b ही झाली a ची व्हॅल्यू इथं, आणि b ची व्हॅल्यू जी आलेली आहे फक्त इथं मायनस येते Q0 बाय 2 1 मायनस ऑफ b डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर इज टू बी देअर. केअरफुली बघा, a आणि b च्या व्हॅल्यू ज्या आलेल्या आहेत फक्त एका ठिकाणी प्लस आहे 1 प्लस आणि दुसऱ्या ठिकाणी 1 मायनस आहे, म्हणजे b ची व्हॅल्यू. सो पुटिंग दिस व्हॅल्यूज, आता इथंच नाही तर आता b आणि युअर k ह्या दोघांच्या पण व्हॅल्यूज आपण बघा, ह्याच सुद्धा आपण पुटअप केल्या. आता ह्या व्हॅल्यूज आहेत तरी कुठं आपण बघा, ते जे इक्वेशन काढलं होतं यान इलेक्ट्रिकल फॉर्ममध्ये, त्यावेळेस आपण b आणि k च्या ज्या व्हॅल्यूज आपण घेतलेल्या होत्या त्यामध्ये केअरफुली बघा की हे जे काय आपण क्वांटिटी घेतली ती r बाय l इज इक्वल टू 2b. लुक ॲट हिअर, r बाय l इज इक्वल टू 2b, आणि याच्यावरून मग b ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येते, स्मॉल b ची व्हॅल्यू. मग स्मॉल b ची व्हॅल्यू काय येईल, इट इज r बाय 2l सिम्पली. आणि इथं के स्क्वेअरची व्हॅल्यू तर आहेच आहे, याच्यावरून ह्या बी स्क्वेअरची व्हॅल्यू पण काढता येते, आर स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअर. के स्क्वेअरची व्हॅल्यू तर ऑलरेडी आपल्याला माहितीच आहे, इक्वेटिंग आपण काढलेली 1 बाय LC. मग ह्या जर व्हॅल्यू पुन्हा मी जर समजा b आणि k च्या व्हॅल्यू जर ह्याच्यामध्ये समजा मी पुटअप केल्या
या इक्वेशनमध्ये, जिथं की ए आणि बी कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या त्या. आता मी पुन्हा बी आणि केच्या पण व्हॅल्यू पुटअप करणार. हे सगळा खटाटोप कशासाठी आहे? हा सगळा खटाटोप ह्याच्यासाठी आहे की आपण जे इक्वेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्ममध्ये आपण जे काही सर्किट कन्सिडर करायलो, इलेक्ट्रिकल सर्किट जे काय, आणि इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विव्हॅलंट टू अवर व्हॉट एव्हर बी दी हार्मोनिक ऑस्युलेशन, SHM, डॅम्प्ड सिम्पल हार्मोनिक ऑस्युलेशन, ह्याच्याशी मॅच करायलो. आणि ह्या जर व्हॅल्यू मी पुटअप केल्या तर नो डाऊट इथं जी काही क्वांटिटी आहे माझ्या ह्या इक्वेशनमध्ये बघा, इथं जे बी आहे स्मॉल बी, या स्मॉल बीच्या जागी जर समजा मी व्हॅल्यू पुटअप केली, जी काय बीची आहे दॅट इज R/2L. आणि इथं जिथं जिथं बी आहे त्या ठिकाणी R/2L, इथं बी स्क्वेअर आहे, तर बी स्क्वेअरच्या ठिकाणी काय होईल, R² / 4L². आणि जिथं जिथं के स्क्वेअर आहे त्या ठिकाणी काय व्हॅल्यू होईल, 1/LC. अँड दॅट इज व्हॉट पुटिंग दिस व्हॅल्यूज, मग मला जे काय फायनल जनरल इक्वेशन मिळणार आहे ते जनरल इक्वेशन solution for this voltage equation, we can say for the force, that is nothing but to be charge Q is nothing but to be equal to Q0/2 into 1 plus, this is 1 plus R/2L divided by under root of R²/4L² minus of 1/LC exponential of minus of R/2L plus under root of R²/4L² minus 1/LC into small t. Again, it is to be for the value whatever you have calculated, that value is only for this first part. आता जर समजा मी याचाच प्लस जर समजा घेतलं तर प्लस काय होणार आहे इथं बघा, प्लस आता दुसरा पार्ट म्हणजे की बीची म्हणजे त्याच्यातलंच बीची व्हॅल्यू पुटअप करून कॅपिटल बीची व्हॅल्यू काय, आणि त्याच्यामधले स्मॉल बी आणि केची व्हॅल्यू पुटअप जर केली, कॅपिटल बीची व्हॅल्यू ही होती आणि त्याच्यामध्ये स्मॉल बी आणि स्मॉल केची व्हॅल्यू जर पुटअप केली तर 1 मायनस R/2L अंडर रूट ऑफ डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ R²/4L² minus 1/LC exponential of minus R/2L minus under root of R²/4L² minus 1/LC into small t. This is what the equation number 7, or we can say the general solution for this case, as an our general solution for the charging of an electrical circuit is going to be used as far as an damped simple harmonic motion. In that case, the general solution in the form of voltage or whatever be the total relationship is to be there in the form of force is written in the form of voltage is to be there. So what type of the conditions, changing the values for these different conditions R/2L, what exactly we are getting, oscillatory, simply oscillatory, non-oscillatory, or critically damped operations, that different situations with this changing the values of R, L, or whatever be the I is to be there, that we will see in the next lecture. And still this part is giving you the only the general solution, and to get the next part related with the different values, what going to be the oscillation is to be there, at which case the simple harmonic equation you will find, at which case it is not as an oscillatory motion is to be there, at which case it is to be as an critical damped condition is going to be there, that we will see in the next lecture. So still then, take care and be at home and be safe.